کو دیں گے سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میرعلی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ISPR کا کہنا ہے دوران آپریشن فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد کمانڈر حبیب عرف بلال سمیت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. لیک الرحمان سے مزید جانیں گے. لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے میرعلی جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی جس کو سیکورٹی فورسز نے ان اطلاعات کی روشنی میں آپریشن کیا ہے. اس موقع پر ہونے والے فائرنگ کے شدید تبادلے میں حافظ گل بہادر گروپ کا ایک اہم کمانڈر خبیب عرف بلال اور اس میں 2 افراد 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر مختلف نوعیت کے ہتھیار بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں IEDs کی تیاری اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. دہشت گرد کمانڈر خبیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگست 2022 میں یعنی رواں ماہ میرعلی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا جس کی پلاننگ اور اس کی ایگزیکیوشن میں بھی وہ شامل تھا. جی ٹھیک ہے. لیک الرحمان تفصیل آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. حالیہ بارش تباہی کی نئی داستان چھوڑ گئی. کچے گھر گر گئے. مختلف حادثات میں کئی لوگوں نے قیمتی جانیں گنوا دی. خیرپور کی 7 تحصیلیں شدید بارش کی زد میں آ گئیں. کئی گھر منہدم ہو گئے. مختلف حادثات میں 9 افراد جان سے گئے جبکہ 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے. کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. لاڑکانہ میں بھی گھر کی چھت گرنے سے ایک بچی اور 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے. دیگر حادثات میں ماں بیٹی سمیت 7 افراد جان سے گئے. شکارپور میں گھنٹہ گھر چوک سے اسٹیشن تک گاڑیوں کی جگہ کشتیوں نے لے لی. سکھر میں بارش کا پانی اسپتال میں بھی داخل ہو گیا. سڑکوں پر اب گاڑیوں کی جگہ کشتیوں کی اجارہ داری ہے. ٹنڈو محمد خان کے نشیبی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں. مکین سیلابی صورتحال سے پریشان ہیں. سانگھڑ میں سیم نالے میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. گوٹ علی گل کھوسو سمیت وسیع علاقہ زیر آب آ گیا. لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. حیدرآباد میں 3 روز میں تباہ کن بارش نے حکومتی اقدامات پر سوال اٹھا دیے. شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں پانی ہی پانی ہے. مختلف علاقوں میں گلیوں اور سڑکوں پر بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں. اس بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان. اس وقت میں موجود ہوں قاسم آباد کے علاقے میں اور میں نکاسی ہے آپ کا جو عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں قاسم آباد کا علاقہ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے. دونوں طرف پانی ہے. عوام بھی یہاں موجود ہے. کیا کہیں گے انتظامیہ کی کارکردگی کیسی ہے؟ ادھر تو ہم 3 دن سے یہی دیکھ رہے ہیں. ہم بھی کشمیر سے آئے ہوئے اسٹڈی کرنے. یہاں نہ لائبریری جا رہے ہیں نہ کالج جا رہے ہیں. کوئی بھی یہاں پر سسٹم جو ہے نا صحیح نہیں ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے قاسم آباد کے پوش علاقے کی کہ یہ ڈوبا ہوا ہے اور گلیاں بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ گلیوں میں بھی پانی بھرا ہوا ہے. گھر بھی زیر آب آئے ہوئے ہیں. جی حالیہ بارش کے باعث دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. کچے کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی محمد شر سے. بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال بن گئی ہے. دریائے سندھ کی بات کی جائے تو توسا بیراج، گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا ہے جبکہ اس سے پہلے بھی ان تینوں بیراجز پر درمیانے درجے کا سیلاب آیا تھا تو کچے کے علاقے مکمل طور پر ڈوب گئے تھے. اب بھی کچے کے علاقے مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں جس کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آب کے تحت نقل مکانی شروع کر دی ہے. اور یہ صورتحال ہے کہ جو حالیہ بارشیں جاری ہیں تو تمام بیراجز سے نکلنے والی کینالز کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے کیونکہ پہلے ہی بارشوں سے سندھ بھر میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے تو کینال احتیاطاً طور پر بند کیے گئے ہیں. مگر سکھر بیراج، گڈو بیراج پر جو درمیانے درجے کا سیلاب ہے اس کے حوالے سے محکمہ آبپاشی حکام کا یہ بتانا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید طغیانی کی صورتحال بنے گی. تو اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر جو دریائے سندھ کے حفاظتی بند ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. اونچے درجے کا سیلاب آنے کے باعث بند ٹوٹنے سے شدید نقصان ہو سکتا ہے اور شگاف بندوں میں پڑنے کے باعث جو علاقے ہیں وہ مزید ان کو نقصان پہنچے گا جس کے لیے کوئی بھی حفاظتی آپریشن شروع نہیں کیا گیا ہے. جی سندھ میں پیپلز پارٹی MP اعجاز شاہ بخاری اپنی ہی حکومت پر برس پڑے. سیلاب پر وزراء مراد علی شاہ کی بنائی ہوئی ٹیم ٹنڈو محمد خان پہنچی تو MP اعجاز شاہ بخاری نے آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا 3 دن سے ٹنڈو محمد خان ڈوب رہا ہے. وزراء سندھ کو اب یاد آیا. وزراء سندھ نے ٹیم کو خالی ہاتھ ٹنڈو محمد خان بھیجا. لاکھوں متاثرین کے لیے 2000 خیمے دے کر مذاق نہ اڑائیں. اعجاز حسین شاہ بخاری نے ٹیم سے کہا آپ یہاں بس اجلاس کریں اور کراچی واپس چلے جائیں.
सिर्फ कराची ताईं महदूद थी। कराची में ॻाल्हि थिए थी CM जो निपटो बीठो आहे, मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट इहो टंडो मोहम्मद खान खे यादि कयूं त टंडो मोहम्मद खान बि सिंध गवर्नमेंट में या सिंध में अचे थो। तकलीफ़ जहिड़ी ॻाल्हि आहे त असीं तकलीफ़, असांजा माण्हू तकलीफ़, असांजा वर्कर तकलीफ़, सिंध गवर्नमेंट अॼु निकिती आहे। हर डिपार्टमेंट पंहिंजो पाण जी जान छॾाइण लाइ इहो न करे अचनि था। साईं साईं तव्हां करियूं था, तव्हां ख़िदमतूं करियूं था, सिंध जी सकावत तव्हां करणु पहिरियों था, तव्हां वञो था त असांजे माण्हू उहे ई थुकूं ऐं गुज़ारण असीं उते कयूं। तो महिरबानी करे जेको बि करियो पंहिंजी ज़बान सां सुठो करे वञो, न त महिरबानी जीअं आया तीअं हलाए वञो। असीं जीअं धड़कायूं थी पिया हूंदासीं माण्हू ईअं असीं हिक ॿिए जुदा पटे वेठा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ठट्ठा पहुंच गए, घारो शहर का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि बरसाती पानी की फौरी निकासी की जाए। बारिशों से सिंध को शदीद नुकसान पहुंचा है, मुतासरीन को फौरी इमदादी सामान देने की हिदायत जारी कर दी। इस वक्त पूरा सिंध आफतजदा हो गया, सब यूनियन काउंसिल्स पूरी सिंध आफतजदा करार दे दी जाएगी। तो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्वे और उसकी स्कीमें तैयार होना, हमारे सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हिदायत दे दी गई। हर जगह पे आजमाइश में हैं लोग, सूबा सिंध के साथ वो मुकम्मल पार्टनरशिप करके वफाक और इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहेगा। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही ही तबाही, मुल्क भर से बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जाफराबाद में घर की छत गिरने से 3 बच्चे और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, हलाकतें, देहात शहर ज़ेर आब। मुल्क भर से बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता, तबाही ही तबाही। जनूबी पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी है। जिला राजनपुर, रोजहान और कोटमिठन में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। जिला राजनपुर में मुसलसल 5 रोज से वक्फे से बारिश हो रही है। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी पानी फाजिलपुर शहर में दाखिल हो गया। आकिलपुर के करीब सेम नाले में पानी का बहाव तेज है। रोजहान में भी रोदकाह को ही सैलाबी रैलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध कोट मिठन के मुकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। लोग महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे आशिक फरीद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मिठन दरियाए सिंध के मकाम पर। इस वक्त यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है, 6 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है यहाँ से गुजर रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो इस वक्त पूरी सूरत हाल है, यहाँ पर जो पानी पहुँच चुका है और यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है अपनी मदद आपके तहत भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से भी कुछ जगहों पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जड़े फसलात हैं वो भी में खत्म थी गए कि चंद कोई कमान सब फसल खत्म है। पानी जरा वो पूरे एरिया दे वेखण के अपनी मदद आप हर कोई निकलदा पे एडे कई सूरत हाल का जो कोई तहफ़्फ़ुज़ कोई बिली हुकूमत कोई है हुए। राजनपुर फाजिलपुर रुझान में सैलाब है। कोट मिठन का जो ये इलाका था कच्चे का मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। यहाँ की जो फसलात हैं मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। जी, चित्राल की तहसील दरोज के इलाके शेशी कोह में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सैलाबी रैले में बहकर एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाबी रैले में फंसे कई अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक कई अफराद ताहाल लापता हैं। शेशी कोह वैली में मकानात और फसलें सैलाब की नजर हो गई हैं। अपर और लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश के बायस गांव में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिश से 18 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 6 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। कराची में हालिया बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां गंदगी और सीवरेज के मसाइल मौजूद ना हो। न्यू कराची का इलाका भी मसाइल का गढ़ बन गया है। इस बारे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब। जी सर, हम जिला बस्ती के एक और इलाके सेक्टर 5B1 में मौजूद हैं। ये न्यू कराची का इलाका है, सेक्टर 5B1 कहलाता है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है सड़कों की जो कराची का दीगर इलाकों में है, लेकिन जिस तरह जिला बस्ती की सूरत हाल खराब हुई है और जिला बस्ती इन बारिशों में तो मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुका है।
اگر ہم نام لیں ہڑپا، ٹیکسلا کا تو اور مونجے ڈارو کا، تو وہ شاید علاقے ان کی پگڈنڈیاں یا ان کی سڑکیں بہتر ہوں، لیکن یہ آباد علاقہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں کے علاقہ مکین اپنے آپ کو پتھر کے زمانے میں محسوس کرتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں رہنے والے موجود ہیں، ان سے ہم پتہ کرتے ہیں۔ مجھے تو یاد ہے 5 جون 2021 کو یہ روڈ کھودا گیا تھا، اس سے پہلے یہاں سیوریج کا پانی ابلتا تھا جگہ جگہ۔ کھدنے سے پہلے بھی جو ہے کچھ یہی حال تھا، لیکن کھدنے کے بعد تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا، بیچ میں بارشیں بھی آئیں۔ ہم یہاں پہنچ جائیں ایک مشکل بات ہے، اور یہ سب سے گندا پٹا ہے جو یہ پورا برباد ہے۔ ویسے تو پورے کراچی کا یہ حال ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ آپ کہیں سے جا نہیں سکتے، لیکن یہ روڈ خاص طور پہ یہ والا سیکٹر بہت برباد ہوا۔ سیکٹر 5B1 کی یہ صورتحال ہے کہ سڑکیں ختم ہو چکی ہیں، سیوریج کا نیا سسٹم ڈالا گیا تھا اور بیچ روڈ میں ڈالا گیا ہے۔ نئی سائنس ہے، اب یہ واٹر بورڈ کے انجینئر بتا سکیں گے کہ بیچ روڈ میں سیوریج سسٹم ڈالنے کا کیا مقصد ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ 25 مئی اور ضمنی انتخابات کے دوران اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ فیصل آباد میں خواتین پر بندوق تاننے والے سب انسپکٹر کو نوکری سے برخاست کیا جا چکا ہے۔ CCPO لاہور، DIG آپریشنز کے اضلاع کے افسران کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ 30 انسپکٹرز کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، انہیں محکمانہ کارروائیوں کے بعد نوکری سے برخاست کیا جا رہا ہے۔ 4 SPs اور 7 DSPs کو معطل کیا جا چکا۔ ہائی لیول انکوائری 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی شہباز گل کی عیادت کے لیے پیمز آمد۔ اسلام آباد پولیس نے زیر علاج شہباز گل سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ بنی گالہ واپسی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا پولیس کس سے آرڈر لے رہی ہے؟ عدالت کے آرڈرز کے باوجود پولیس نے ہمارا راستہ روکا، شہباز گل سے نہیں ملنے دیا۔ کس سے آرڈر لے رہی ہے پولیس؟ عدالت کے آرڈرز کی کوئی فکر نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی ہے؟ اسلام آباد میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے۔ اگر اس طرح کا تشدد ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ مغرب پہ ریلی کروں گا، آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے، ایک شہباز گل کے لیے اور دوسرا ARY نیوز کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ میڈیا کا منہ بند کر کے، لوگوں کو ڈرا کے، تشدد کر کے اس ملک میں ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ زندہ نہ رہو کہ ہم ان چوروں کی غلامی کریں جو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف کی ریلیز نکلیں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل دوسرے روز بھی پیمز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ شہباز گل کی صحت کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج دوسرا روز ہے PTI رہنما شہباز گل پیمز اسپتال کے کارڈک سینٹر کے VIP وارڈ میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ معمول کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو معمول کی ادویات ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں۔ میڈیکل بورڈ اور جو ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں جو پلمونالوجی سے متعلق ہیں وہ کیے جائیں گے، اور امراض دل سے متعلق بھی کچھ بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں گے، جس کے بعد ان کے فردر جو علاج ہوگا اس سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ تو شہباز گل اس وقت زیر علاج ہیں۔ ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ گزشتہ روز عمران خان بھی آئے تھے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا، صرف ان کے جو وکلا ہیں ان کو رسائی دی گئی تھی انتظامیہ اور پولیس کی اجازت کے بعد، اور اب شہباز گل اس وقت کارڈک سینٹر میں ہی زیر علاج ہیں۔ جی انگیر، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کریں۔ شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست میں سرکار کی متفرق درخواست دائر۔ متفرق درخواست کے ذریعے میڈیکل رپورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا کل کا عدالتی حکم بھی متفرق درخواست کے ذریعے جمع کرا دیا گیا۔ بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد سے۔ شاہ خالد، بتائیے۔ دیکھیں، شہباز گل کی فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہے اور جس پر سماعت ہوگی پیر کو، لیکن آج شہباز گل کی فزیکل ریمانڈ کے خلاف درخواست میں سرکار کی جانب سے بھی متفرق درخواست دائر کر دیا گیا ہے۔ متفرق درخواست کے ذریعے شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ میں کل کا عدالتی حکم جو ہے یہ بھی متفرق درخواست کے ساتھ جمع کرا دیا ہے اور فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دیا گیا ہے۔ جو مین درخواست ہے اس پر سماعت پیر کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کریں گے اور اس درخواست کو بھی ان کے ساتھ سنا جائے گا۔ جی شکریہ آپ کا شاہ خالد۔ شہباز گل پر ذہنی اور جسمانی تشدد میں زیادتی بھی شامل ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا الزام۔ ٹویٹ میں لکھا، شہباز گل کو توڑنے کے لیے ذلیل کیا گیا۔ میرے پاس مکمل تفصیلی معلومات ہیں، تمام تصویریں اور ویڈیوز ثابت کرتی ہیں کہ
गिल पर तशद्दुद हुआ। इमरान खान ने सवाल किया कि इस्लामाबाद पुलिस कहती है उसने कोई तशद्दुद नहीं किया, फिर मेरा सवाल यह है शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया? अवाम में और हमारे जहनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे, जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी सिलसिले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और ट्वीट शेयर किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आज खुद रैली की क़यादत करूंगा। उन्होंने कहा कि रैली 0 पॉइंट से F9 पार्क तक निकाली जाएगी। रैली डॉक्टर शहबाज गिल की हिमायत और उस पर तशद्दुद के खिलाफ निकाली जा रही है। इमरान खान ने लिखा कि हम ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे, सबको रैली में शिरकत की दावत देता हूं। इमरान खान रैली की क़यादत कंटेनर पर सवार होकर करेंगे। PTI की रैली 0 पॉइंट से F9 तक जाएगी। रैली का आगाज शाम 5 बजे के बाद होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी शिरकत करेंगे। खबर आपको देंगे, फिरदौस आशिकवान की ब्लू पासपोर्ट पर इस्लामाबाद से कनाडा जाने की कोशिश। फिरदौस आशिक को ऑफलोड करके पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिकवान जो है वो वाया दुबई कनाडा जा रही थी, लेकिन उन्होंने कनाडा जाने के लिए ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, जिस पर FIA ने उनको अपलोड कर दिया है। और FIA के मुकाम का ये कहना है कि ब्लू पासपोर्ट जो है वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर ये इंतजार में होते तो फिर जो है इस्तेमाल किया जा सकता था और कानून के मुताबिक इस पासपोर्ट को वापस जमा कराना होता है। अब FIA हुकाम ने इनको अपलोड करते हुए जो ब्लू पासपोर्ट है वो भी जब्त कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत देने के लिए पुलिस के अवामी इश्तिहार पर PTI के रहनुमा पुलिस के रूबरू पेश होंगे। PTI के 5 से ज्यादा रहनुमा H11 मरकजी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। फवाद चौधरी, शेरी मजारी समेत दीगर रहनुमा आज पुलिस लाइन में पेश होंगे। उनके अलावा अली नवाज आवान समेत बास मुस्ताफी अरकान असम्बली भी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स जाएंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद का बयान पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराया जाएगा। सबूत मांगने पर मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की पुलिस तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें तफ्तीशी टीम और आला पुलिस हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहबाज गिल की खुराक से मुतल्लिक भी मुकम्मल निगरानी करने का फैसला किया गया है, जबकि पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी के दौरान डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। तशद्दुद से मुतल्लिक इंक्वायरी की निगरानी IG इस्लामाबाद खुद कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज गिल के तशद्दुद पर इमरान खान की ट्वीट ने सारी दुनिया में हुक्मरानों की नाक काट दी। हुक्मरानों के इस अहमकाना कदम से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह हो गया। अवाम इमरान खान की कॉल पर शाम को इस्लामाबाद में रैली और कल लियाकत बाग पहुंचे। बात करेंगे पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। चौधरी परवेज लाही पर तशद्दुद का केस। पुलिस के वारंट गिरफ्तारी पर नून लीग के 13 रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अता तारड़, अवैस लगारी और राना मशहूद ने हिफाजत जमानत दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजमान ने मौक़िफ़ अपनाया है, झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, सफाई के लिए पेश होना चाहते हैं। हाई कोर्ट हिफाजत जमानत मंजूर करके पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी से रोके। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में रियासत और इंचार्ज थाना किला घर सिंह को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजारों में अता तारड़, आदिल चट्ठा, शुएब बर्थ, मलिक गुलाम हबीब, राना मशहूद, सरदार अवैस, मिर्जा जावेद, सैफुल मुलूक, पीर खिजर हयात, राजा सगीर, अब्दुल रऊफ और बिलाल फारूक शामिल हैं। शहबाज गिल के मुकदमे का बदला हमसे लेने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में नून लीग के अरकान पर मुकदमात और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अता तारड़ का इल्जाम, कहते हैं अगर किसी नून लीगी रुकन को गिरफ्तार किया गया तो सबकी गिरफ्तारी अमल में आएंगी। कल बादशाह सलामत इमरान न्याजी साहब ने कहा मैं अस्पताल जाके मुलाकात करना चाहता हूँ, कोई दरखास्त दिया। ये मुलाकात ऐसी होती है मुल्जिमान के साथ, जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? इस मुल्क में कोई कानून, कोई जाब्ता है। शहबाज गिल के मुकदमे का बदला जो हमारे से लेने की कोशिश की जा रही है, परवेज साहब इसमें पेश है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के MPAs और ओहदेदारान पर मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। खिदर खग्गा साहब के कल घर पर धावा बोला गया, तो हमें पता लग रहा है कि परवेज साहब का राज है, जिसके अंदर पुलिस भी डकैतियां कर रही है और उनके लाडले साहबजादे
जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई वजारत नहीं है, वो सारा दिन अहकामात जारी करता है। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, क्योंकि आपने ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का आगाज किया था, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। कराची में सिंधी मुस्लिम चौरंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान अपनी जिंदगी की परवाह के बगैर कौम की जंग लड़ रहे हैं। अली जैदी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत अवामी मैंडेट खो चुकी है, ये लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते। इमरान खान रहता है, लोगों के दिमाग में इमरान खान का पैगाम पहुंच गया, कौम बेदार हो गई। जब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, उसके बाद से मुसलसल इमरान खान एक तनकीद का निशाना रहे। चोर और डाकू जो असेंबलियों में बैठे थे वो इक़्तिदार की कुर्सियों नशिस्तों पर पहुंच गए कि आज इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए इस मुल्क की खातिर, आप लोगों की खातिर, हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर ये जंग लड़ रहा है। इस वक्त इस मुल्क में उन लोगों की हुकूमत है जिनकी पब्लिक सपोर्ट का ये हाल है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते, घरों में ईद की नमाज पढ़ते हैं चुप चुप के। पब्लिक पूरी की पूरी पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान लीडर माशाल्लाह बन के सामने आया है। मुबैना तौहीन आमेज बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इदारे की तौहीन करने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलब किया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान 30 अगस्त को जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। असद उमर और फवाद चौधरी को भी जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान को नोटिस तौहीन आमेज बयानात पर जारी किया गया है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने करतूत ठीक कर लेता तो कोई तनकीद ना करता। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे को तबाह कर दिया है। जब तक उनको नहीं निकालेंगे इदारे की हैसियत बहाल नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन जैसे अहम इदारे को इंपोर्टेड हुकूमत के सब कमेटी के लेवल पर ले आए हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हमारी गिनती पूरी नहीं की जाती, शहर में मर्दमशुमारी हर सूरत होनी चाहिए। सड़कों का बुरा हाल है, 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय हो रहा है। इस वक्त शहर की सूरत हाल बदतरीन है। शहर की सड़कें कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। बच्चों की वैन्स जाती हैं स्कूल की, वो गड़ों में गिर जाते हैं। 10 मिनट का सफर 1-1 घंटे में हो रहा है। शाहराह फैसल पर अरबों रुपए सिंध हुकूमत ने खर्च किए और इस वक्त शाहराह फैसल की ये सूरत हाल है कि जहां जहां पर उसके करीब में कोई फ्लाईओवर आता है वो सड़क टूटी हुई है। और कल 21 तारीख को 4 बजे हसन स्क्वायर पर यूनिवर्सिटी रोड हमने एक बहुत बड़ा हक दो कराची मार्च तय किया है। नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो और उनकी इत्तेहादी एमक्यूएम हो, सबका एक ही माइंड सेट है, हमें पूरी गिनती चाहिए, हर सूरत में ये मर्दमशुमारी होनी चाहिए। शहबाज हुकूमत में महंगाई का 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महंगाई की शरह 42.31% तक जा पहुंची। मुआशी माहिरीन कहना है, रुपए की कदर में कमी, पेट्रोल, डीजल और बिजली के नर्ख मजीद बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। वो जो आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को लगाम डालने आए थे, उन्होंने ही महंगाई को शुतरे बेमहार बना दिया। महंगाई की शरह को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बुनियादी खुराक आटा 100 रुपए किलो हो गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.35% इजाफा हुआ। मजमूई सालाना शरह 42.31% पर पहुंच गई। 1973 में महंगाई की शरह 37.81% थी। एक हफ्ते में 25 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 18 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 19 रुपए 12 पैसे बढ़ गई। 190 रुपए फी दर्जन पर मिलने वाला अंडा 210 रुपए फी दर्जन हो गया। दाल मूंग 3 रुपए जबकि दाल माश 1 रुपए 4 पैसे फी किलो महंगी हो गई। आलू, प्याज, मिर्च और दूध की कीमतें भी बढ़ गयी।
बिजली की कीमत में 68 पैसे फी यूनिट यानी 6.83% इजाफा हुआ। यही नहीं, पेट्रोल भी 2.96% महंगा हुआ। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में कमी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत में इजाफा महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं। तनख्वाह कम और खर्चे ज्यादा, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। मुल्क भर में महंगाई के मारे अवाम कहते हैं कि सियासी दंगल चल रहा है। हुक्मरान अवाम को भूलकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में है। नून लीग का कारकुन भी अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़ा। कहा, शहबाज शरीफ महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, वही पूरा कर दें। तनख्वाह कम है लोगों की और ऊपर से महंगाई इतनी है, कारोबार है ही नहीं। अब इंसान की 25,000 तनख्वाह तो वो क्या कमाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। महंगाई के मारे तो कमर टूटी हुई हमारी। महंगाई को तो कोई नहीं रोक सक रहा। जो भी आ रहा है दावे करता है बड़े बड़े, बस हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। महंगाई कैसे हुआ भाई? इतनी महंगाई है कि अफोर्ड नहीं होता। घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों का पूरा करें? आपके सामने इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा बंदा जीना बहुत औखा हो गया। तो मेरी जनाब शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि दरमियाने तबके का सोचें, जिनसे आपको वोट और आपको अकोमोडेट किया जाता है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उन्होंने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि वो अपने किए हुए वादे पर पूरा उतरे। हुकूमत अपनी कब्र खुद ही खोद रही है। अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो फिर आपने उनको हटाया क्यों? आपका मौक़िफ़ यही था कि वो महंगाई कर रहे हैं। आप भी तो महंगाई ही कर रहे हैं, आप तो कोई तब्दीली नहीं ला रहे। मैं भी एक नाकस PMLN का वर्कर हूँ। मैं अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, उसको कंट्रोल करें। आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो कहते हैं ये चोर है, वो कहते हैं ये चोर है। मुल्क में इतनी महंगाई कि गरीब के पास खाने को नहीं है, लेकिन ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। आवाम सड़कों पर भूखी मर रही है। इतने बेरोजगारी इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है कि पूछो मत। जरदारी होगा, शोबाज हो गया, इनसे जो हम लोग बिल्कुल बेजार आ चुके हैं। वही खान का हुकूमत बिल्कुल अच्छा था और मुझे वही हुकूमत हमें चाहिए। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करें। जब बख्शी खाने में गए तो उन्होंने हमें दिखाया कि उनको किस तरह पीटा गया और उन्होंने हमें बताया कि उनके ऊपर कितना जो है वो तशद्दुद किया गया। इसी तरीके से हसन न्याजी जो हैं ये उनसे बख्शी खाने में मिले, फिर उसके बाद अडयाला जेल में मिले। इनको भी उन्होंने वो पूरी रवादात सुनाई कि किस तरह उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की गई वो अब पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ साथ हमने जो तस्वीरें मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर हुई हैं उनकी तस्दीक की है कि ये वही निशान हैं जो कि हमने खुद शहबाज गिल के देखे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने मैजिस्ट्रेट को देखें कि उन्होंने कितना स्टैंड लिया टॉर्चर के ऊपर। जो हर जॉब होती है उसका तकाजा होता है। अगर सीनियर जुडिशरी जो है, सुपीरियर जजेस जो हैं, वो टॉर्चर के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप रिमांड दे रहे हैं बावजूद इसके कि इल्ज़ामात हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। ये तो कोई जो सुपीरियर जुडिशरी का जज होता है उसका माइंडसेट ही ये नहीं होता। वो जब टॉर्चर का इल्ज़ाम लगेगा वो पहले टॉर्चर इन्वेस्टिगेट करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, जिन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो शहबाज गिल की हालत से मैच नहीं करती और आप इसको वापस पिम्स लेके जाएं, मैजिस्ट्रेट ने असल दिलेराना फैसला किया। और इससे पहले जिस मैजिस्ट्रेट ने बेल रिफ्यूज की, क्या क्या उसके ऊपर दबाव नहीं आया, एडिशनल सेशन जज के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं आया। लेकिन आपकी लोअर जुडिशरी के ये लोग जो हैं ये खड़े हुए। और सुपीरियर जुडिशरी को अपने लोअर जुडिशरी से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप स्टैंड लेते हैं। अगर सुपीरियर जुडिशरी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होगी, हकूक के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन खड़ा होगा? इसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब हैं, एजाज सैयद ने तो ये कहा कि उनको थाने में ही नहीं लेके गए, उनको कहीं और लेके गए। एजाज का भी हमने वीलॉग भी वहीं पे जमा कराया है और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो भी हमने जमा कराया है। फिर कल सबसे अहम बयान जो उज़्मा बुखारी, जो कि मरियम नवाज़ की तर्जुमान है और वज़ीर रही है पिछली पंजाब, ये जो एक हुकूमत तो नहीं थी लेकिन हमजा शरीफ का जो फ्रॉड था उसमें वो भी वज़ीर थी, उसने बहुत ही एक रिवील किया है और बहुत ही मैं समझता हूँ सनसनीखेज़
بیان جو ہے اس نے کل دیا. انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کے ہم شہباز گل کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ جو تشدد کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہم ان سے بیان لے سکیں کہ عمران خان نے ان سے یہ بیان دلوایا ہے. اب تو یعنی عظمیٰ بخاری نے, مریم نواز نے, ظاہر ہے یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے عظمیٰ بخاری کی, اس میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ریمانڈ لے کے تشدد کر کیوں رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیان جو ہے وہ دلوایا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں موجودہ جو پولیس کی انکوائری ہے اس کے اوپر تو کسی کو بھی اعتبار نہیں ہو سکتا. جو چیف جسٹس صاحب نے جو تشدد جن کے اوپر الزام ہے انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں سیریسنیس کا. میری نظر میں جس طرح سے جو ابھی جو لوگ ہیں جن کو جو تشدد کے اوپر سینسٹیو ہے, اور میں نہیں کہہ رہا, میری ذاتی رائے ہے, یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں, بے شک وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جائیں, سعد رفیق ہو جائیں, خواجہ سعد رفیق نے ٹارچر کے اوپر بات کی ہے, اور ڈاکٹر شیریں مزاری, میں یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ان کا ایک ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور انہوں نے اور یہ پارٹی سے ایفیلیشن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں. تو اگر ان تین لوگوں کو آپ اس کی انکوائری کا سونپ دیں اور یہ تین لوگ فیصلہ کر لیں کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور وہ سارا اس کو دیکھ لیں, تو یہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اسی پولیس کو کہیں جس بیچارے کا کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پہ پولیس کیا ہے, اسلام آباد کی پولیس کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا. اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر, سعد رفیق اور ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر یہ پینل بن جائے جو ان چیزوں کو دیکھ لے. اس میں کسی کو گلا بھی نہیں ہوگا, کوئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے, اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری. اور دیکھیے, ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ہمیں جو کیسز بننے کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہے, کیس بھی بن جاتے ہیں, اس کی صفائی بھی ہوتی ہے, لیکن ٹارچر الاؤ نہیں کیا جا سکتا. آج پورے ملک میں جو تحریک انصاف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ریلیاں نکال رہی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس ٹارچر کے خلاف ہے. یہ ٹارچر الاؤ, اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جن لوگوں نے ٹارچر کیا ہے ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, کیونکہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں کیا, تو پھر کس نے کیا؟ ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, جنہوں نے احکامات دیے ہیں ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, اور پھر پروسیکیوشن ہونی چاہیے. میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی کہتا ہوں, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وہ ٹارچر کے خلاف عدالتیں جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہوتی. اور میں جو بات کر رہا ہوں بالکل فیئر بات کر رہا ہوں, پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میری نظر میں یہ ایک ایسا سنجیدہ معاملہ ہے جس کے اوپر پورا ملک جو ہے اس کو اکٹھا ہونا ہے. ٹارچر ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی فارم میں, چاہے وہ فزیکل ٹارچر ہو یا وہ ذہنی ٹارچر ہو, اس کے خلاف پورا پاکستان اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ساری پارٹیز میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ پینل بنایا جائے جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئے, اور ہمیں اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ کن لوگوں نے تشدد کیا, کس کے کہنے کے اوپر کیا, اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ تو خیر عظمیٰ بخاری نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیان جو ہے وہ دینا تھا. انشاءاللہ آج یہاں پہ جو ریلیز ہونے جا رہی ہیں, اسلام آباد میں مرکزی ریلی ہوگی جس کو عمران خان لیڈ کریں گے 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک. اس کے بعد لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, کوئٹہ, گلگت بلتستان, کشمیر, پورے پاکستان کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ یہ ریلیز جو ہیں وہ آج نکلیں گی, اور یہ ٹارچر کے خلاف, اور جس طرح سے ARY ٹیلی ویژن کو بند کیا گیا ہے, جس طریقے سے ہماری جو صحافتی تنظیموں کے اوپر اور ہمارے صحافیوں کے اوپر جو اس قدر دباؤ ہے یہ اس کے خلاف ہے. پورے پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں آج اس میں شامل. سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو شہباز گل کے اوپر تشدد پر جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے پیش میں, تو کیا کوئی سالڈ ایویڈنس بھی آپ نے جمع کروایا ہے, پکچر یا کچھ ایسی چیز بھی جمع کروائی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ کی ریلی ہے اور DC نے رات آپ کے اعلان کے بعد فوری ٹویٹ کیا کہ دفعہ 144 نافذ اور آپ کو لاؤ بارے میں آپ کی بات کی. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ DC صاحب تو گھبرائی گئی یہ کہہ کے, اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے جو اس میں کوئی میرے پہ تنقید کرے گا تو میں FIM رپورٹ کرا دوں گا. DC صاحب کو چاہیے ذرا حوصلہ کرے. یہ عمران خان کیا پاکستان میں واحد, عمران خان کے علاوہ باقی تو کوئی کراؤڈ ہی نہیں نکال سکتا, تو آپ پورے پاکستان میں کیا یہ کہیں گے کہ لوگ ہی باہر نہ نکلیں؟
عوام کا احتجاج کرنا بنیادی حق ہے، اور یہ جو ریلی ہو رہی ہے یہ ہر صورت میں ہونی ہے، اور اس کے اوپر ڈی سی صاحب ہوں، کمشنر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. پرامن ریلی ہوئے گی. پرائم منسٹر صاحب کو میں بلکہ ان کو دعوت دیتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو. یہ تو ایک ایسی ریلی ہے جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس ہونا چاہیے. شہباز شریف بھی ہمت کریں اور ٹارچر کو کنڈیم کریں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ آ کے کھلے عام جو ہے وہ ٹارچر کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کرے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. اور اس حکومت نے جس طرح سے اس میں یہ پیپلز پارٹی اور یہ لوگ پارٹیاں شامل ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتے ہیں، اب آئیں آگے اور ٹارچر کے اوپر اپنی پوزیشن بتائیں، صحافتی آزادیوں کے اوپر اپنی پوزیشن بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بعد میں کیا کہیں گے؟ پنجاب گورنمنٹ نے لیگی ارکان کی گرفتاری کے حوالے سے اجازت مانگی ہے. اب وہ جو اسلام آباد میں لوگ پہ بیٹھے ہیں، عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں، انہیں بھی نہیں چاہیے کہ جس طرح آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں انہیں بھی سامنے پیش ہونا چاہیے. دیکھیے جی، بڑی میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے بڑے مہذب انداز میں کیا. انہوں نے کوئی کسی کے اوپر چھاپا اس طرح نہیں مارا. وہ کورٹ گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے وارنٹ لیے ہیں، کسی کی دیوار نہیں ٹاپی گئی، کسی کا جو چار دیواری ہے اس کا انہوں نے کوئی وہاں پہ اس کو تحفظ کیا ہے، کسی کو انہوں نے جو ہے وہ تنگ نہیں کیا. یہ سارے لوگ لاہور سے بھاگ کے اسلام آباد آ گئے ہیں. ابھی تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن میں شامل ہوتے. یہ سارے لوگ اسلام آباد کیوں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کی پروسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں، آپ بھی ہمت کریں اور جا کے سامنا کریں. ایک عمر میں آپ کا بھول گیا، ہم نے جو تصویریں ہیں وہ شیئر کرنی ہیں. ہم نے تصدیق کی ہے کہ یہ تصویریں وہی ہیں جو کہ شہباز گل کے اوپر جو ٹارچر ہوا وہ ہم آپ کو بھی دے دیں گے. زیادہ تر تصویریں میڈیا پہ شاید چلانے والی نہیں ہیں، بٹ یہ پھر میڈیا کی ڈسکریشن ہے جو اس کے پاس ہے. تھینک یو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.